program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Fadilat Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah, ahlan wa marhaban bikum wa bijami' al-mustami'in lihadha al-barnamij wa as'alullah al-karim an yuwaffiqana ajma'in likulli khair. Amin, jazakallah khairan ya Syekh. Saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda berada, kita langsung saja simak dan ikuti materi bahasan. فليتفضل مشكورا يا شيخ. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق حملة القرآن، قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر أيضا قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال سمعت أبا عبيدة الناجي يقول إنه سمع الحسن يقول: الزموا كتاب الله وتتبعوا ما فيه من الأمثال وكونوا فيه من أهل البصر. الزموا كتاب الله أي الزموه تدبرا وتأملا ومجاهدة للنفس على فهمه والعمل به، وذلك لأن الله عز وجل قال: وتتبعوا ما فيه من الأمثال، وذلك لأن الله عز وجل ضرب فيه من أنواع الأمثال الكثيرة، وأعظمها في بيان التوحيد. وفي القرآن أمثال كثيرة جدا، خاصة في بيان التوحيد الذي هو أعظم مقصد وأجل مطلب، كما دعا عز وجل عباده في كتابه إلى حسن التأمل في هذه الأمثال وحسن الاستماع، مثل قوله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ومثل قوله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ونظائر ذلك في القرآن من الأمثال كثيرة، وقال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وانظر إلى تمثيل الإيمان وحاله في قلب المؤمن بالنخلة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فإذا أردت أن تعرف الإيمان ورسوخ أصله في قلب المؤمن وامتداد فرعه وتنوع ثمراته وتفرع فروعه، فانظر إلى النخلة التي جعلها الله مثلا للمؤمن. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله، ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم، فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا يعني ذكر صفات لها، تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. أخرجه البخاري ومسلم. فحث رحمه الله هنا على تأمل أمثال القرآن لما في تأملها من فائدة عظيمة وثمرة كبيرة، لأن من شأن المثل أن يجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور الحسية المشاهدة، فيجعله كالواقع الذي تراه. وقد جمع العلامة ابن القيم رحمه الله أمثال القرآن في كتابه إعلام الموقعين وشرح شرحا نافعا نفيسا.
وقوله وكونوا فيه من أهل البصر أي في القرآن وفي تلاوتكم له من أهل البصر، أي الذين يستبصرون وهم من لهم بصيرة وفهم وعقل لكلام الله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, berkata Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab beliau Akhlaq Hamalatil Quran, wa haddatsana Abu Bakar aidan qala haddatsana Al-Hasan bin Muhammad bin Sabbah Az-Za'rani qala haddatsana Abdul Wahhab bin Atha qala sami'tu Aba Ubaidah An-Naji yaqul innahu sami'a Al-Hasan yaqul ilzamu kitab Allah wa tatabba'u ma fihi min al-amthal wa kunu fihi min ahli al-basar. Berkata Imam Al-Ajurri rahimahullah, dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar juga dari Hasan bin Muhammad bin Sabbah Az-Za'farani dari Abdul Wahhab bin Atha, ia berkata aku mendengar Abu Ubaidah An-Naji berkata sungguhnya ia mendengar Hasan mengatakan ilzamu kitab Allah, ikutilah Al-Quran, wa tatabba'u ma fihi minal amthal, dan perhatikan perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalamnya. Perkataan beliau ilzamu kitab Allah, ikutilah kitabullah Al-Quran, yaitu artinya atau maksudnya adalah perhatikanlah, tadabburilah, renungilah Al-Quran dan berusahalah untuk memahami isinya dan mengamalkan kandungannya. Wa tatabba'u fi ma fihi minal amthal, dan perhatikan, ikuti, cari perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Quran, karena Allah Azza wa Jalla telah membuat berbagai macam perumpamaan, dan yang paling penting adalah perumpamaan tentang penjelasan tauhid. Dan dalam Al-Quran banyak sekali perumpamaan-perumpamaan, terlebih khusus tentang penjelasan tauhid yang merupakan tujuan yang paling utama dan paling penting. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengajak hamba-hambanya untuk memperhatikan dengan baik perumpamaan-perumpamaan tersebut, juga mendengar perumpamaan tersebut dengan baik. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas duriba mathalum fastami'ulah, wahai sekalian manusia, perumpamaan telah dibuat maka dengarkanlah. Juga firman Allah Azza wa Jal, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah menjadikan perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik yang akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Pohon tersebut senantiasa memberikan buahnya setiap musim dengan izin Tuhannya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Dan Allah menjadikan perumpamaan-perumpamaan untuk manusia agar mereka ingat. Dan perumpamaan-perumpamaan seperti ini sangat banyak dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Demikianlah perumpamaan-perumpamaan kami jadikan untuk manusia dan tidak dimengerti kecuali orang yang berilmu. Tidak dimengerti kecuali oleh orang yang berilmu. Dan perhatikanlah permisalan iman dan kondisi iman tersebut dalam hati seorang yang beriman yang diperumpamakan seperti pohon kurma. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah menjadikan perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik yang akarnya teguh, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Maka jika Anda ingin mengetahui bagaimana keimanan dan kuatnya keimanan dalam hati seorang mukmin, seorang yang beriman,
panjangnya, cabangnya, bermacam-macamnya buahnya, dan banyaknya cabang-cabang tersebut, maka perhatikanlah, lihatlah kepada pohon kurma yang Allah jadikan perumpamaan untuk seorang yang beriman. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba didatangkan tangkai kurma, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatil muslim." Sungguhnya di antara pepohonan ada yang berkahnya seperti berkah seorang muslim. Maka Ibnu Umar mengatakan, aku menyangka yang dimaksud Rasulullah adalah an-nakhlah, yaitu pohon kurma. Maka aku ingin mengucapkan bahwasanya hiyan nakhlah ya Rasulullah, itu adalah pohon kurma wahai Rasulullah. Kemudian aku menoleh, ternyata aku adalah orang ke-10 dan aku adalah orang yang paling muda di majelis tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiyan nakhlah, itu adalah pohon kurma. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruni bi syajaratin tushbihu aw karrajulil muslim la yatahatu waraquha wala tu'ti ukulaha kullahin. Beritahukan kepadaku tentang sebuah pohon yang mirip seperti seorang muslim. Daun-daunnya tidak berjatuhan, juga tidak begini, dan tidak begini. Rasulullah SAW menyebutkan sifat pohon kurma tersebut, atau sifat pohon tersebut. Tu'ti ukulaha kullahin, senantiasa berbuah setiap musim. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, fawaqa'a fi nafsi annaha nakhlah, maka aku menyangka bahwasanya yang dimaksud Rasulullah adalah pohon kurma. Namun aku melihat sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar diam, tidak berkata apa-apa. Maka aku pun tidak ingin untuk berbicara karena mereka tidak berbicara. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hiyan nakhlah, itu adalah pohon kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka penulis kitab ini rahimahullah menganjurkan kita untuk memperhatikan perumpamaan Al-Quran, karena di dalamnya ada faidah yang sangat besar, ada buah yang sangat baik. Karena tujuan dibuatnya perumpamaan tersebut agar perkara-perkara yang tidak nampak bisa kelihatan seperti perkara yang bisa dilihat, seakan-akan suatu yang nyata yang bisa kita lihat dengan mata kita. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah telah mengumpulkan amsal Al-Quran, perumpamaan yang ada dalam Al-Quran, dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, dan beliau menjelaskan perumpamaan tersebut dengan penjelasan yang sangat baik dan sangat jelas. Kemudian penulis kitab ini mengatakan, wa kunu fihi min ahlil basar, dan jadilah kalian termasuk orang yang bisa memahami, yaitu ketika kalian membaca Al-Quran, jadilah orang yang bisa memahami, bisa mengerti apa yang diucapkan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya. ثم قال الآجري رحمه الله: رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله جلت عظمته عتب نفسه ورجع من قريب. هذه معاشر المستمعين الكرام طريقة عظيمة في إصلاح النفس وتزكيتها، أن يعرض المرء نفسه على القرآن، فإن وجد أن أعماله موافقة لكتاب الله، وجد أعماله وأقواله موافقة لكتاب الله، حمد الله وسأله الزيادة من فضله. وإن وجدها مخالفة لكتاب الله حاسبها وعاتبها ورجع، لأن عنده فرصة لمعاتبة النفس ومحاسبتها. فإن كان من النوع الأول حمد الله وسأل الله المزيد من فضله، وإن كان عنده تفريط أو تقصير عاتب نفسه ورجع من قريب. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, rahimallahu abdan arada nafsahu amalahu ala kitabillah. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang senantiasa mengukur dirinya dan amalannya dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Jika
amalannya sesuai dengan Al-Quran, ia memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta tambahan. Dan apabila amalannya menyelisih kitabullah, maka ia akan mencela dirinya dan segera kembali. Ini adalah metode yang sangat baik sekali ketika seorang ingin mensucikan dirinya, yaitu dengan cara mengukur dirinya dengan Al-Quran. Yaitu apabila ia dapati ucapan dan perbuatannya sesuai dengan kitabullah, sesuai dengan Al-Quran, ia akan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta tambahan dari karunia-Nya. Dan apabila tidak sesuai dan bertentangan dengan Al-Quran, maka ia mengintrospeksi dirinya, ia mencela dirinya dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena masih ada kesempatan untuk mengintrospeksi diri. Dan apabila dia termasuk yang jenis pertama, yaitu sesuai dengan Al-Quran, ia memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta karunia, tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ia mempunyai kekurangan dan kelalaian, maka ia menyalahkan dirinya dan segera kembali kepada Allah. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا ابن علية قال حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبي كنانة أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من 300 فعظم القرآن وقال إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا وكائن عليكم وزرا فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم فإنه من اتبع القرآن هبط به إلى رياض الجنة ومن اتبعه القرآن زج في قفاه فقذفه في النار. أورد رحمه الله هذا الأثر العظيم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من 300 فعظم القرآن. وهذا يستفاد منه أن الطلاب الذين يجتمعون على حفظ القرآن يوفق من يوفق منهم لختم القرآن حفظا، فيحتاجون إلى مثل هذا الوعظ وهذا التذكير وهذا التنبيه، لأن القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، أخرجه مسلم. وقال قتادة: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، أي زيادة في الإيمان أو نقصان في الإيمان. زيادة في الإيمان إن أقبل على القرآن وأتمر به وعمل به، وإلا قام منه بنقصان، لأنه يرى الأوامر ويرى النواهي ولا يبالي وكأنها لا تعنيه، فيكون ما قرأه حجة عليه. وقوله إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا وكائن عليكم وزرا، ذخرا أي يوم تلقون الله تجدونه أجرا وثوابا، تجدون عظيم المآب وجميل الثواب، لأنه ذخر لكم عند الله عز وجل إن أحسنتم تلاوته والعمل به. وقوله وكان عليكم وزرا فهو وزر باعتبار آخر، فمن عظم القرآن وتدبره وعمل به كان القرآن له ذخرا، ومن أعرض عن القرآن وعن العمل به وعن تدبره وكان حظه من القرآن مجرد التلاوة لا يتعظ ولا ينزجر كان عليه وزرا. وقوله ولا يتبعكم، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم، فإنه من اتبع القرآن هبط به إلى رياض الجنة، ومن اتبع القرآن زج في قفاه فقذفه في النار. فهما رجلان: إما رجل اتبع القرآن أي تدبره تدبرا وامتثالا، أو اتبع القرآن أي بما تضمنه القرآن من وعيد. فالقرآن فيه وعيد وعقوبات ذكرها الله في كتابه وتهديد تهدد بها من خالف أمره، فمن لم يعمل بتلك الأوامر وينزجر عن تلك النواهي التي رآها وشاهدها اتبعه القرآن. وقوله من اتبعه القرآن يعني أنه يقرأ القرآن ولكن لا يعمل بما فيه، فيرى النواهي التي في القرآن وعليها الوعيد الشديد ولا ينتهي، فاتبعه القرآن بقوارعه وزواجره وتهديده ووعيده والعقوبات التي ذكرت فيه، زج في قفاه أي دفعه من قفاه فقذفه في النار، نسأل الله السلامة والعافية.
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, Imam Al-Ajurri kemudian mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Ahmad bin Hasan bin Abdul Jabbar As-Sufi. Ia berkata menceritakan kepadanya Suja bin Makhlad, menceritakan kepadanya bin Ulayyah, berkata telah menceritakan kepadanya Ziyad bin Mikhraq dari Muawiyah bin Qurrah dari Abi Kinanah bahwasanya Abu Musa Al-Asy'ari atau sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengumpulkan orang-orang yang menghafal Al-Quran, dan jumlah mereka sekitar 300 orang. Kemudian sahabat Abu Musa pun menyebutkan keagungan Al-Quran dan berkata, sungguhnya Al-Quran ini akan menjadi tabungan untuk kalian atau menjadi dosa untuk kalian. Maka ikutilah Al-Quran dan jangan sampai Al-Quran yang mengikuti kalian. Karena barang siapa yang mengikuti Al-Quran, ia akan mendarat, dia akan turun ke taman-taman surga. Dan barang siapa yang diikuti oleh Al-Quran, maka ia akan dilemparkan ke dalam neraka. Syekh Hafizahullah mengatakan, penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan athar dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengumpulkan para penghafal Al-Quran yang jumlah mereka kurang lebih 300 orang. Kemudian beliau menyebutkan tentang keagungan Al-Quran. Dan dari sini kita bisa mengambil faidah bahwasanya para penghafal Al-Quran yang berkumpul untuk menghafal Al-Quran dan diberi taufik dan kemudahan untuk menghatamkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran sampai khatam, mereka membutuhkan nasihat dan peringatan seperti ini. Karena dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Al-Quran sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Quran itu bisa jadi hujjah yang mendukungmu atau hujjah yang menentangmu. Berkata Qatadah rahimahullah, lam yujalis hadzal Qur'ana ahadun illa qama anhu bi ziyadatin aw nuqsan. Tidaklah seseorang duduk dengan Al-Quran, duduk membaca Al-Quran, kecuali ia berdiri dengan mendapatkan tambahan atau mendapatkan kekurangan. Maksudnya adalah tambahan keimanan atau kekurangan dalam keimanan. Tambahan keimanan jika dia memperhatikan Al-Quran, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, dan jika ia tidak melakukan hal tersebut, justru ia akan mendapat kekurangan karena ia membaca perintah, membaca larangan-larangan, namun dia tidak memperhatikan, dia tidak mempedulikan hal tersebut, seakan-akan perintah dan larangan itu tidak ada kaitannya dengannya. Maka apa yang ia baca menjadi hujjah yang dapat menentangnya. Perkataan penulis kitab ini rahimahullah, inna hadzal Qur'an kainun lakum dhukhra wa kainun alaikum mizra. Sungguhnya Quran ini bisa menjadi tabungan untuk kalian, tabungan kebaikan, dan bisa menjadi tabungan dosa untuk kalian. Menjadi tabungan kebaikan ketika Anda bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Anda akan mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyimpan tabungan tersebut di sisinya jika seorang membaca dan mengamalkan Al-Quran dengan baik. Dan akan menjadi tabungan dosa dari sisi lain jika seorang tidak mengamalkan Al-Quran tersebut. Maka barang siapa yang mengagungkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran ini akan menjadi tabungan pahala untuknya. Dan barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari mengamalkan Al-Quran, berpaling dari mentadaburi dan merenungi isi Al-Quran, dan dia hanya sekedar membaca Al-Quran, tidak mengambil pelajaran, tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Al-Quran, maka hal itu menjadi tabungan dosa untuknya. Maka penulis kitab ini mengatakan, fattabi'ul Qur'an wa la yattabi'kum fa innahu man ittaba'al Qur'an habata bihi ila riyadil jannah. Maka ikutilah Al-Quran dan jangan sampai Al-Quran yang mengikuti kalian. Karena barang siapa yang mengikuti Al-Quran, ia akan sampai ke taman-taman surga. Sebaliknya barang siapa yang diikuti oleh Al-Quran,
maka Al-Quran itu akan melemparkannya ke dalam neraka. Maka ada dua orang. Yang pertama, orang yang mengikuti Al-Quran, yaitu senantiasa memperhatikan dan mentadabburi Al-Quran dan mengamalkan isinya. Atau yang kedua, orang yang diikuti oleh Al-Quran, diikuti oleh ancaman-ancaman yang ada dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran ada ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada peringatan bagi orang yang menyelisihi perintahnya. Maka barang siapa yang tidak mengamalkan perintah-perintah tersebut, tidak meninggalkan larangan-larangan yang disebutkan dalam Al-Quran, padahal ia melihatnya dan membacanya, Al-Quran itu akan mengikutinya. Perkataan beliau, "Man ittaba'al Quran", barang siapa yang diintai dan diikuti oleh Al-Quran, yaitu ia membaca Al-Quran akan tapi tidak mengamalkan isinya, ia melihat larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran, yang ada ancaman dan peringatan tentang larangan tersebut, namun ia tidak meninggalkannya, maka Al-Quran akan mengikutinya dengan ancaman tersebut, dengan peringatan-peringatan tersebut yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran tersebut akan melemparkannya ke dalam neraka. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد أخبرنا الحسين بن الحسن المروزي أخبرنا ابن مبارك أخبرنا سالم المكي عن الحسن قال: من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. قول من حب أن يعلم ما هو أي ما حظه من الإيمان وما قدره من الدين وما مكانته وما منزلته وما شأنه، فليعرض نفسه على القرآن. فمن خلال عرض نفسه على القرآن يعرف من هو، فإذا وجد نفسه عامل بالقرآن وموافقا لما في القرآن فليحمد الله على فضله وليسأله المزيد من فضله. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, dan telah mengabarkan kepada kami Abu Muhammad Yahya bin Muhammad bin Sa'id, mengabarkan kepadanya Husain bin Hasan al-Marwazi, dan mengabarkan kepadanya Ibnu Mubarak, bahwasanya Salim al-Makki menggambarkan kepadanya dari Al-Hasan, ia mengatakan, "Man ahabba an ya'lama ma huwa falya'rif nafsahu 'alal Qur'an." Barang siapa yang ingin mengetahui siapa dirinya, maka hendaklah ia mengukur dirinya dengan Al-Qur'an. Perkataan penulis kitab ini rahimahullah, barang siapa yang ingin mengetahui siapa dia, yaitu bagaimana imannya, bagaimana kedudukannya dalam agama, maka hendaklah ia menguji dan mengukur dirinya dengan Al-Quran. Karena dengan cara ia mengukur dan menguji dirinya dengan Al-Quran, ia akan mengetahui siapa dia. Apabila ia mendapati dirinya senantiasa mengamalkan isi Al-Quran, amalannya sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, hendaklah ia memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia ini, dan hendaklah ia meminta tambahan karunia tersebut kepada Allah. قال رحمه الله: وحدثنا أبو محمد أيضا حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وقيس بن سعد عن مجاهد في قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته، قال: يعملون به حق عمله. فسر مجاهد رحمه الله التلاوة بالعمل، وجاء نحو هذا المعنى عن عكرمة رحمه الله، قال في قوله: يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه. أما سمعت قول الله تعالى: والقمر إذا تلاها، قال: إذا تبعها. فمن معاني التلاوة أيضا الاتباع، فقوله تعالى: يتلونه حق تلاوته أي يعملون به ويتبعونه. ومعلوم أن الاتباع يسبقه أمران: القراءة والتدبر القرآن، فإذا حصلت القراءة وحصل التدبر أثمر بإذن الله العمل والامتثال للقرآن الكريم. فالعمل بالقرآن يعد تلاوة القرآن، إذا صليت فصلاتك تلاوة القرآن، وإذا صمت فصيامك تلاوة القرآن، وإذا حججت بيت الله واعتمرت فحجك واعتمارك تلاوة القرآن، إذا تصدقت وبررت والديك ووصلت رحمك وصدقت في حديث، كل هذه عد تلاوة القرآن. فليست التلاوة مجرد القراءة لحروفه ولا مجرد الفهم لمعانيه، بل أيضا العمل بالقرآن، فالعمل بالقرآن يعد تلاوة للقرآن.
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kemudian penulis kitab ini mengatakan dan menceritakan kepada kami Abu Muhammad, menceritakan kepadanya Al-Husain, telah menceritakan kepadanya Abdullah, telah menceritakan kepadanya Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Atha dan Qais bin Sa'ad dari Mujahid, ya, murid sahabat Ibnu Abbas, ketika mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Beliau mentafsirkan dengan perkataan beliau, ya'maluna bihi haqqa amalih. Ya, mereka mengamalkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Ya, Mujahid rahimahullah mentafsirkan, ya, Imam Mujahid rahimahullah mentafsirkan kata tilawah dengan mengamalkan. Dan ini sama dengan tafsiran dari Ikrimah rahimahullah ketika mentafsirkan firman Allah Ta'ala, yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membaca dengan sebenar-benarnya, artinya yattabi'unahu haqqa tiba'i. Mereka benar-benar mengikutinya. Tidakkah engkau dengar firman Allah Ta'ala, wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengikutinya. Ini adalah arti dari tala yatlu, yaitu mengikuti. Maka di antara arti dari tilawah, membaca, yaitu ittiba', yaitu mengikuti. Maka firman Allah Ta'ala, yatlunahu haqqa tilawati, mereka membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, artinya adalah ya'maluna bihi wa yattabi'una. Mereka mengamalkan Al-Quran dan mengikutinya. Dan tentu ittiba' atau mengikuti Al-Quran tidak mungkin dilakukan kecuali didahului dengan dua perkara. Yang pertama dengan membaca Al-Qira'ah, yang kedua dengan mentadabburi Al-Quran. Apabila seorang telah membaca Al-Quran dan telah mentadabburinya, maka dengan izin Allah, bacaan dan tadabbur tersebut akan membuahkan amalan dan kepatuhan terhadap Al-Quranul Karim. Maka mengamalkan Al-Quran termasuk membaca Al-Quran, termasuk tilawah. Jika Anda salat, maka salat Anda adalah tilawah untuk Al-Quran. Jika Anda puasa, maka puasa Anda termasuk membaca Al-Quran atau mentilawah Al-Quran. Jika Anda berhaji ke Baitullah dan melakukan umrah, maka haji dan umrah Anda adalah tilawah terhadap Al-Quran. Artinya sama dengan Anda membaca Al-Quran. Dan apabila Anda bersedekah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, jujur dalam perkataan, maka ini semua termasuk tilawah lil Quran. Maka tilawah bukan sekedar membaca huruf-huruf Al-Quran, bukan juga sekedar memahami makna dari bacaan tersebut, akan tapi juga mengamalkan Al-Quran. Karena mengamalkan Al-Quran termasuk membaca Al-Quran, termasuk tilawah lil Quran. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا عبد ربه بن أيمن عن عطاء قال إنما القرآن عبر. قوله إنما القرآن عبر أي فيه مواعظ وعبر، فيه ما يعتبر به المعتبر ويتعظ به المتعظ، كما قال الله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولكن الاعتبار بعبر القرآن والاتعاظ بمواعظه لا يتهيأ لكل أحد ولا يحصل لكل أحد، وإنما يحصل لمن وفقه الله لحسن التدبر القرآن عند تلاوته أو عند سماعه. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, telah mengabarkan kepada kami Abu Abdullah Ahmad bin Hasan bin Abdul Jabbar telah menceritakan kepadanya Syuja' bin Makhlad bahwasanya ia berkata, telah menceritakan kepadanya Abu Muawiyah ad-Dharir, ia mengatakan telah menceritakan kepadanya Abdur Rabbih bin Aiman dari Atha bahwasanya ia mengatakan, innamal Qur'anu ibar, sungguhnya tidaklah Al-Quran itu melainkan pelajaran-pelajaran. Perkataan Atha rahimahullah, innamal Qur'anu ibar, tidaklah Al-Quran melainkan pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat, karena di dalamnya ada banyak pelajaran, banyak sekali nasihat-nasihat bagi orang yang ingin mencari pelajaran dan mencari nasihat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab, sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang yang mempunyai akal.
akan tetapi mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari Al-Quran, mengambil nasihat dari Al-Quran tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, akan tapi hanya mampu dilakukan oleh orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi Al-Quran dengan baik ketika membacanya dan ketika mendengarkannya. قال رحمه الله: وقبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن وما ينبغي لهم أن يتأدبوا به أذكر فضل حملة القرآن ليرغبوا في تلاوته والعمل به والتواضع لمن تعلموا منه أو علموه. يعني بين يدي ذكر أخلاقهم أذكر شيئا من النصوص والأدلة في فضل حملة القرآن تحفيزا للهمم وتقوية للراغب في تلاوة القرآن والعمل به والتواضع لمن تعلموا منه أو علموه. ثم عقد رحمه الله بابا في فضل حملة القرآن، وهو باب عظيم جدا أورد فيه كثير من النصوص النافعة المفيدة في هذا الباب، ويؤجل إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, dan sebelum aku menyebutkan akhlak dan adab para pengemban Al-Quran dan apa saja yang seharusnya mereka lakukan, aku akan menyebutkan keutamaan pengemban Al-Quran agar mereka bersemangat untuk membacanya dan mengamalkannya, juga agar mereka tawadhu dan merendah diri kepada orang yang belajar kepadanya dan orang yang mereka ajarkan. Yaitu sebelum beliau rahimahullah penulis kitab ini menyebutkan akhlak atau adab-adab pengemban Al-Quran, beliau akan menyebutkan sebagian nas dan dalil-dalil tentang keutamaan pengemban Al-Quran agar mereka semangat dan termotivasi untuk membaca Al-Quran dan mengamalkannya, juga tawaduk kepada murid-murid dan guru-gurunya. Dan kemudian setelah itu beliau menyebutkan keutamaan atau bab keutamaan pengemban Al-Quran, dan beliau menyebutkan banyak sekali nas-nas yang berfaedah yang insya Allah kita akan sebutkan dan lanjutkan pada kajian kita berikutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan sungguhnya Allah maha dekat dan maha menerima.